सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। प्रोफैसर साहब साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लेने। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी असीं शुरुआत जिहड़ी अज दी है वो जो केंद्र सरकार ने फसलों के सौणी दी फसलों के घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच वाधा किया है। झोने की फसल के भाव में 53 रुपये प्रति कुंटल का वाधा किया गया है। इस तो इलावा होर भी कई फसलों के जिहड़ा है घट्टो घट्ट समर्थन मुल का वाधा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ मंत्रिमंडल की मीटिंग के विच फैसला लिया गया है। तुसीं की कहोगे इस MSP के वाधे ते? हालांकि पंजाब सरकार वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कहा है कि एक तरह का मजाक है किसानों दे नाल। ये जिहड़ा आत्मनिर्भरता का नारा मारिया गया प्रधानमंत्री वालों उसका जानी एक स्टैप के तौर के उत्ते कि असीं अपने आप नूं निर्भर करके दिखाउणा दुनिया दे विच। अज पीयूष गोयल की भी स्टेटमेंट आई है कि असीं भुल्लिओ ना असीं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो इहो जिहियां गल्लां ते चलो पॉलिटिशियन छड्डदे ही रहिंदे आ। ये उसे दा हिस्सा कैबिनेट ने फैसला कल लिया। दो किस्म के फैसले लए। एक तो जिहड़ियां MSME जड़ी मीडियम स्मॉल ते माइक्रो एंटरप्राइज छोटे उद्योग ते काम है 50,000 करोड़ रुपया सी। कई बारी ये अनाउंसमेंट होने हुण देण लगे आ, हुण देता, हुण उत्ते मोहर लग गई, हुण बैंकां नूं चला गया। मतलब ये गल्लां चलनी रिड़की जाणियां, देना नहीं है। वो करजे देण दी भी कैबिनेट वालों पास हो गया। और जिहड़ा MSP फसलों की देनी सी सौणी दी वाकई 53 रुपये तो कुछ भी नहीं, बहुत निगुणी आ। वो घट्टो घट्ट भी जे मतलब बिल्कुल ही घट भी देना। वैसे तो इस 500-600 रुपया घट्टो घट्ट इहो ਜਿਹੇ हालातों च कीमत ਵਧਾਉਣੀ चाहिए सी ताकि राहत मिलती, ताकि इकोनॉमी ਨੂੰ फायदा ਹੁੰਦਾ। सारे फार्मर्स को पैसा ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗੇਅਰ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗੂਣਾ ਜਿਹਾ 53 रुपये ਵਧਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੀਖ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ रिजैक्ट धान की कीमत मतलब तुसी सिर्फ 1886 मेरा ख्याल हो गई है, 1868 रुपये पर क्विंटल हो गई है 53 रुपये वधन के नाल, जिहड़ी कि बहुत थोड़ी हैगी। इस तरह 260 रुपये कॉटन का पहले भाव 5500 तो उपर। इस करके 260 रुपये वधन के नाल हुण वो भी मैनू नहीं लगता कि बहुते बंदे खुश होणगे, क्योंकि सारे जिन्हों वाइट गोल्ड कहिंदे आ पंजाब उहदे च काफ़ी अगे हैगा आ, खासकर मालवे का इलाका। तो एक राहत के तौर पर देखना चाहिए सीगा। वो कहते कि असीं जी लाख की 50% वधाता ते स्वामीनाथन ने तो क्या सीगा उहदे जिन्ना आ उहदे तो उन्ना ही होर दिओ तुसीं, है ना। इस करके वो तो दे नहीं रहे, उहदे दुगनी कीमत करके तो दे नहीं रहे जिन्नी लागत आ। खुद ही जिहड़ी 2014 जो चोण लड़ी सी बीजेपी ने, तो स्वामीनाथन कमेटी दीआं सिफारिशां नूं लागू करन दे वादे ते कीती सी, जिस तो बाद विच ये पिछे हट गए सी ते जाके सगों सुप्रीम कोर्ट च भी कहता सी कि असीं नहीं हुण कुछ कर सकदे, वो तो सिर्फ साडा जुमला सीगा। जिवें तुहानूं पता ही आ कर लैंदे पार्टियां जुमले छड्डदियां रहिंदियां। हुण इन्हां लाइट दे विच जे देखिया जाए तो मैनूं लगदा कि ये फार्मर्स दी काफ़ी एक किस्म की नुकसान होने वाली आने वाले समय दे विच मनदीप हैगा आ। और मैं एक इत्थे गल दस दियां कि मूडी एक ग्लोबल इकोनॉमी नूं चैक करन वाली एक किस्म की, जिवें स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P का पिछे जे एवैल्यूएशन आई सी, साडे उन्होंने निरीखण किया सी साडी इकोनॉमी की सेहत किहो जी आ, तो उन्होंने कहा सी बड़ी माड़ी हालत आ कि नैगेटिव दे विच जा रही है, 5% साडी जिहड़ी इकोनॉमी वो श्रिंक कर रही है। इस तरीके नाल फिच एक इहो जी कंपनी हैगी जिहड़ी इन्हां चीज़ां नूं वैल्यूएट करदी। तीजी वैल्यूएशन हुण मूडी दी आई है जिहड़ी ग्लोबल वैल्यूएशन करदी, और उन्होंने क्या किया ये इंपॉर्टेंट है, किहड़े क्राइटेरिया ते सानूं क्या कि साडी इकोनॉमी की हालत बड़ी माड़ी है। एक तो कहिंदे आ कि तुसीं लिबरलाइजेशन नहीं करते, मतलब पब्लिक सैक्टर नूं छेती बेच के खत्म करो ताकि साडे लई जगह बने, असीं धड़ावांगे। तुसीं क्योंकि कर नहीं रहे, इस करके तेजी नाल नहीं कर रहे, इस करके तुहाडी इकोनॉमी होर भट्ठा बैठूगा, असीं नहीं आउणा। दूजा सिक्के टंग दिओ और सस्तियां सानूं जमीनां दो, तो फार्मर का गल घुट दिओ। मैं तां इह गल नूं जोड़ना चाहुंदा सी कि जे फार्मर का गल घुटोगे, जानी गल घुटण का मतलब उन्होंने किसी किस्म की राहत नहीं दोगे, तो तुहाडी इकोनॉमी स्ट्रोंग होगी, क्योंकि फिर उन्होंने जगह बनूगी इत्थे। इस करके डिवैल्यूएशन काफ़ी साड़ी हो रही है। तो तीजी गल उन्होंने कहा कि सरकार के भांडे में खाली भांडे पे, कोई इन्हों को पैसा नहीं। इन्होंने तिन्ना गल्लां करके
ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, IMF ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਮਨਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਲੂਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,90,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8,392 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 230 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ICMR ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਠੀ ਫਿਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਫਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁੱਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਖੋਲੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆਏ ਮਨਦੀਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਖੁੱਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਐਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਵਿਨਿਸਟ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਗੋਂ ਰਾਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਆ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ COVID-19 ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਕਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 13% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ 2.5-3 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਕਰਮਣ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਵਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਘਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਛੱਡਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਬੰਕਰ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਫਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਖੱਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਦੁਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭੜਕਾਹਟ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਏ, ਠੰਡੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਲਿਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਡਨ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮਰਡਰ ਦਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਬਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਰੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਕੱਲੀ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਚਲੋ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AC ਬੱਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 35-36 ਬੱਸਾਂ ਆ ਆਰਬਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਥਰਮਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ AC ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ AC ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ AC ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, AC ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਚੜੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ AC ਨੂੰ ਨੌਨ AC ਬੱਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਖਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। AC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ।
जी प्रोफैसर साहब, हुण जे असीं बिजली की गल कर लीए, पंजाब विच बिजली का मुद्दा जिहड़ा है लगातार भखिया ही रहिंदा है किसी ना किसी तरह नाल। तां हुण जो भावें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां ने बिजली दीआं दरां विच कुछ कटौती कीती है, पर फिर भी जो बिजली सोध बिल लिआउण दी तैयारी की जा रही है उसका भी विरोध हो रहा, निजीकरण का भी विरोध हो रहा है, जगह जगह ते प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तुसीं इहनूं किवें समाप्त करोगे जी थोड़े शब्दां विच? बिल्कुल मेरे थोड़े शब्दों च यही है कि ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੋਰ ਵਰਕਰ, ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੂਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ ਹੁਣ 2020 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ। जी प्रोफैसर साहब, हुण जे असीं उन्हां ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੀ ਰਹੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੁਛ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਖੈਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 'ਚ ਜੂਨ 1975 'ਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 75 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵਾਹਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਦਰ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਨ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਛ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।
बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।